أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا وهو الاستاتستكس، الكوميوليتيف ascending cumulative frequency table and descending cumulative frequency tables. هنعرف ازاي نعمل determination للفريكونسي تيبل، ازاي نعمل لهم graphing, and how can we determine mean, mod and median for a statistical data. يلا بينا نبدأ حلقتنا. Okay, let's start. ويلا بينا نعرف يعني ايه ascending and descending cumulative frequency tables. ازاي نعرف نجيبهم من statistical data كتيرة جدا او information كتيرة جدا موجودة قدامي، ارقام كتيرة، ازاي اعمل منها frequency table وازاي اشتغل منها واخلي الارقام دي اصغر ما يكون على قد ما اقدر عشان اقدر اتعامل معاها واعمل منها المين والمود والميديان. هي دي فكرة الاستاتستكس، لازم نكون عارفينها ان احنا بيبقى عندنا group of data، او a huge group of data، جروب كبير جدا من الداتا، ارقام كتير جدا، بقدر ان انا اسيت الارقام دي، اعمل لها setting in a table واقسمها لجروبس of numbers، وبعد كده ابتدي ارسم الفريكونسي تيبل، وبعد كده ابتدي اديترماين المين والمود والميديان. يبقى بالترتيب كده عشان يبقى تفكيرنا منظم واحنا بنتعامل مع الاستاتستكس. احنا بيبقى عندنا جروب اوف داتا، الداتا دي بنحولها لتيبل، جروبس وتيبل كده، وبعد كده التيبل ده بنطلع منه الاكيوميليتيف frequency table سواء اذا كان ascending او descending، وبعد كده بنطلع المين والمود والميديان على حسب الاكزامبل بتاعي او المساله بتاعتي هو عايز مني ايه. تعال نشوف الكلام ده ازاي نحققه، بس نفتكر الترتيب ده مع بعض واحنا شغالين. Let's start. Collecting and organizing data, the ascending and descending cumulative frequency tables and their graphical representation. تعال نعرف ازاي بنجيب او بنطلع ascending and descending cumulative frequency tables وازاي نعمل لهم graphing. Let's start. تعال نشوف هنا فيديو مهم جدا هيفيدنا وهيبقى مدخل مهم جدا للدرس بتاعنا من الاي كي بي، وزي ما دايما بنقول وزي ما دايما بنعيد وبنكرر ان الاي كي بي مفيد جدا وهيسهل علينا كتير جدا في دراستنا وفي منهجنا، فاتمنى ان احنا نهتم بالاي كي بي ونهتم بالفيديوز بتاعته. Let's start. The first type of the accumulative frequency table is the ascending one. Here the set is the upper limit. So to form the first row in the table, the question will be how many days were the temperature less than 15? The answer is 0. Moreover, for the second row, how many days was the temperature less than 20? So the second set is the upper limit here, and the right answer is 7. And so on. The second type is the descending table, where we go right instead of left, and the set is considered the lower limits, not the upper ones. The question will be, how many days were the temperature equal to 15 or more? It will be equal to 7 plus 9 plus 8 plus 4 plus 2 equal to 30, which is the total frequencies. This goes for the rest of the rows. Here's a little tip before you go. While forming the ascending table, the value of the first frequency should be always equal to 0, because the first set here is the upper limit you end up with. While in the descending one, the value of the first frequency is the total number of frequencies, because the first set here is the lower limit you start up with. You are ready now for practicing. Enjoy! Let's practice. We are ready for practicing, so let's practice. يلا بينا نشوف ازاي نتعامل وازاي نفهم الفيديو ده. هو هنا بيكلمني عن ascending cumulative frequency table and descending cumulative frequency table. بيقول ان انا لو كان عندي set of data، نبص هنا مع بعض على الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا برضو خاص بالascending and descending cumulative frequency table. نبص هنا ونركز على السؤال اللي بيسأله لي. بص على الأسئلة اللي هي موجودة on your left side. less than 32, less than 37, less than 42, less than 47 and so on، زي ما انت شايف قدامك الاكزامبلز. طيب انا هنا هشتغل على ascending frequency او accumulative frequency table. اوكي، طيب هشتغل على ascending. طيب ازاي هنا هشتغل على ascending؟ بعمل ايه؟ بشوف ايه اللي less than. ascending means from lower to higher. yes، يبقى less than 32، less than our first number او our first group. نبص مع بعض هنا، بص كده
اهو less than our first group. اول جروب عندك اسمه ايه؟ 32. الماينس ده مش ماينس او مش نيجاتيف 32 عشان لما نيجي نقرا الرقم ده مش 32 ماينس. This is 32 to 37 37 to 42 42 to 47 and so on. يعني من 32 لحد 37 من 37 لحد 42. ده معنى الداش اللي انت شايفها جنب الرقم دي، ان انت من اول الرقم ده لحد الرقم ده وهكذا. تمام كده يا شباب؟ من 32 لحد 37 ده معنى الداش اللي حضرتك شايفها. فيبقى اول جروب عندي هو 32. طيب السؤال هنا بيقول لي what the number او what is the number of frequency less than 32. ايه اللي اقل من 32؟ zero. there is nothing less than 32 لان هو اقل حاجه عندي او هو الستارت بتاعي. اتفقنا كده يا شباب؟ فهنا less than 32 هيكون 0. طيب less than 37 نبص كده مع بعض. بص less than 37 ايه اللي less than 37؟ يعني اقل من 37 2. يا مستر ده 37 فيه قدامها هنا 3. this is 37 نفسها. الجروب اللي اسمه 37 ده has a frequency equal to 3. ده مين؟ ده 37. طب less than 37 مين؟ 2 بس مفيش تاني. less than 42 بص هنا بقى مين less than 42؟ يبقى 42 هي الليمت بتاعي. هي ايه الليمت؟ هي بدايتي 42. مين اللي less than 42؟ يس كل الاب ده كل اللي فوق 2 and 3 so it will be equal to 5 and so on. تمام؟ يبقى احنا لما بنيجي نعمل less than او greater than في ال descending هنشوفه دلوقتي. ال ascending بيكون less than وال descending بيكون greater than وهنشوف حالا في الفيديو. تمام؟ فهنا لما اسال نفسي ايه اللي less than 32 the answer will be 0. show كده نبص مع بعض. Now it is time to put our hands on the accumulative frequency tables and their graphical representation. Let's start. In the table shown are the numbers of matchsticks in 24 boxes. Can you complete the ascending accumulative frequency table? Yes, as you see زي ما احنا شايفين هنا. نبص مع بعض كده. ها مين هنا اللي less than 32؟ ها 0. there is nothing less than 32. less than 37 it's 2. less than 42 it's 3 and 2. اهو اللي اقل من 42 3 و 2. طب ومين اللي less than 47؟ yes 8 3 2. 8 plus 3 plus 2 is 13. طيب less than 52 ها the total لان 47 42 37 32 كل ده اقل من 52. so what is less than 52؟ the total of frequencies. okay 11 plus 8 plus 2 plus 3 as you see. so it will be 24. let's complete. Now, how about the descending accumulative frequency table? نبص هنا مع بعض. ده ال descending accumulative frequency table. هنا بص هنا بنقول ايه؟ الموضوع هنا اختلف بقى تماما. بص كنا هناك بنقول في ال ascending ايه؟ less than كذا صح كده؟ طيب هنا بنقول ايه؟ 32 and more يعني 32 واللي اكتر منها. بص معايا هنا 32 وايه and more يبقى من اول 32 and more كل ده. ها من اول 37 and more. ها 42 and more 47 and more وهكذا. هو ده ال descending. طب ال ascending بيبقى less than. we go up or we go to the left on ascending and we go to the right on descending. متفقين كده يا شباب؟ طيب يلا بينا نكمل. Complete with the right numbers. اهو زي ما حضرتك شفت. ها 32 and more. ها what's 32 and more؟ the whole frequencies. اهو 2 plus 3 plus 8 plus 7 plus 11 it's 24. ها what's 37 and more؟ ها 37 and more 37 واللي اكتر منها. 37 and more means 3 plus 8 plus 11 this is 22 and so on لحد ما نوصل what's more than 52؟ there is nothing more than 52 so the result is 0 or the frequency is 0. let's complete.
After forming the ascending and the descending tables, we reach the final step here. Click on the buttons below to display their graphs. يس نركز هنا مع بعض. هيبتدي بقى يعمل جرافينج للاسcending cumulative او الاكيوميليتيف and the descending accumulative. تعالوا نشوف ازاي. Notice the graph. It started from 0 and ended with 24. عشان كده ده ascending. ها زي ما حضرتك سمعت starting from 0 and end up at 24. من 0 ل 24 فده ascending صح كده؟ من ال lower to higher. طيب نبص على ال descending. In this graph, the first value is 24 and the last is 0. Yes, descending starts from 24 and end at 0. So it's descending from higher to lower. If we draw both curves, لو احنا رسمنا ال two curves بتوعي اللي هم مين؟ ال ascending وال descending. لو رسمناهم مع بعض هيحصل لهم intersection. They will intersect at a point. هيحصل لهم intersection point وهنقول بعد شوية أثناء الحلقة بتاعتنا النهاردة الانترسكشن بوينت دي هي مين بالظبط. هي هتكون اسمها ايه الانترسكشن بوينت دي. يلا بينا نكمل. Here we do not draw new graphs. It is just the merging of the previous graphs. The point of intersection is half the total frequencies. Yes. As you see هنا زي ما حضرتك شفت اهو البوينت اوف انترسكشن نرجع لها تاني. البوينت اوف انترسكشن دي دايما بتكون الميدل اوف فريكونسي او هاف ذا توتال فريكونسي. بتكون مين؟ نفتكرها مع بعض عشان هنحتاجها بعد شويه في السيشن واحنا شغالين مع بعض الحلقه. هقول لحضرتك فاكر البوينت اوف انترسكشن، فنركز مع البوينت اوف انترسكشن دي اللي هي بتكون ايه؟ ها half the total frequency. half the total frequency. يلا بينا نكمل. So example as the following. يلا نبص هنا. The following table represents the distribution of weekly wages of 50 workers in one factory. ده هنا التيبل ده بيوضح لي الويجز بتاعت 50 workers. يبقى احنا عندنا 50 workers total ها as you see total is 50. So ده الديستريبيوشن او التوزيع بتاع الويجز او يعني اليوميه اللي بتاعت الوركرز اللي هم بيقبضوها من المصنع. So 54 to 58. 54 ايه to 58 pounds يعني خلاص. 54 to 58 is 5. 58 to 62 is 12. 62 to 66 is 22. 66 to 70 is 7. 70 to what؟ سؤال مهم جدا وكتير مننا بنسأله. 70 to what؟ يعني يا مستر بعد ال 70 في ايه؟ هقول لحضرتك هنا بص الساتس هنا كام؟ عمالة تزيد 4 صح؟ 54 بقت 58. 62 بقت 66 وهكذا عمالين بنزود الستep بتاعتنا بلس 4 صح كده؟ كل ستيب بناخدها بتبقى بلس 4. So from 70 to what؟ to 74. حتى لو ما كتبهاش اكون انا عارف ان انا الفاينل بتاعي هو 74. تمام؟ طيب يا مستر ليه قلت الفاينل 74؟ لانه ما كملش بعد ال 70. يعني هو يقصد يقول لي 70 to 74 and stop. لو كان هيكمل كان قال لي بعدها كان بقى فيه يعني جزء تاني في التيبل مكتوب فيه 74 to كذا اللي هو اللي بعدها اللي هو هيكون 78. بس هنا احنا وقفنا عند 74 فنركز في الحاجات الصغيره دي يا شباب. هي دي اللي بنقع فيها. نركز كويس قوي. هنا 70 يبقى انا وقفت عملت ستوب عند 74. and here is the frequency. and here is the frequency. وطلب مني هنا بيقول لي هنا اهو form the ascending cumulative frequency table and the descending one. يلا بينا نعمل ascending وال descending. بص هنا عملهم ازاي. يس اهو بص الاسcending دايما يا شباب بنعمله ازاي؟ we go left. يعني هنا هنقول ايه؟ less than 54 0. less than 58 it's 5. less than 62 it's 5 plus 12 17 and so on. يلا بينا نشوف كده. yes this is the ascending one. الاسcending بقول دايما less than and I go to the left. يبقى زي ما الفيديوز شرحت لنا وفهمت لنا ادينا بنقول الشكل اهو بالستبس ازاي بعمل ascending frequency table اهو as you see less than 54 less than 58
less than 70 and less than 74 زي ما اتفقنا. احنا الستوب بوينت بتاعتنا او الاند بوينت بتاعتنا عند 74. So what is less than كذا less than كذا؟ دايما وانا شغال ascending بقول less than and I will go to the left and I will go to the left of the table. زي ما انت شايف بنروح ناحية الليفت بتاعت التيبل. اوكي طيب next one ده الاسcending. we form the ascending as this. يبقى ايه اللي less than 54؟ 0. ايه اللي less than 58؟ 5. ايه اللي less than 62؟ 5 and 12. ايه اللي less than 66؟ 5 and 12 and 22. what is less than 66؟ 7 and 22 and 12 and 5 and so on. تمام؟ يلا بينا نشوف الديسندنج. اهو ده الاسcending وده الجراف بتاعه الاول. الجراف اوف ascending frequency table. ده الجراف اهو. بص حضرتك، بص على البوينتس بشكل كويس جدا اهو. قبل ما نسيت البوينتس تعالى احنا نعمل لها لوكيشن بايدينا. 54 and 0 صح كده؟ so 54 and what؟ 0. sorry this is the point. 54 and 0. 58 and 5. 58 and what؟ and 5 and so on. تبقى هنا مثلا and so on. بص كده نبتدي نلوكيت البوينت عشان بس حضرتك تبقى فاهم الموضوع عامل ازاي اهو. بعمل لوكيشن للبوينت 58 and 5 اهي ما بين 0 و 10 at halfway between 0 and 10. 56 62 and 17. 62 and 17 the point is here. 66 and 38 and 39 this is it and what and 39. after this 46. after this it's 50 and this is the final point. and we draw a graph using our pencil. بايدينا كده نرسم الجراف بالشكل ده. بص كده نعمل joining للجراف كده. فكده انا عملت الاسcending frequency table وكمان عملت له graphing. الاسcending frequency table وكمان عملنا له ايه؟ graphing. so we knew now. عرفنا دلوقتي how to get the frequency table and how to graph it. نعمل له جراف عادي جدا على الاكسس. هنا بيكون السيتس هي اللي بتكون on x axis زي ما حضرتك شايف. السيتس بتكون دايما هنا، دايما السيتس هنا، وده دايما بيكون الفريكونسي. دايما بيكون الواي اكسس او الفيرتيكال اكسس بيكون الفريكونسي. تنساش ده من فضلك. السيتس بتكون على الهوريزونتال اكسس والفريكونسي هي اللي بتكون on the vertical axis. الفريكونسي هي اللي على ايه؟ الفيرتيكال اكسس. so let's complete. الديسندنج بقى بص حضرتك ازاي اعمل descending. we go to the right زي ما حضرتك شايف. we go to the right. في الاسcending we go to the left. في الديسندنج we go to the right and we say 54 and more. yes as you see بص 54 and more 58 and more 62 and more وهكذا. only numbers. خلاص عرفنا كده ده اسمه الديسندنج frequency table. يلا بينا نعمل له جراف as we did مع الاسcending هنعمل للديسندنج جراف. نفس الكلام. بص حضرتك هنا بص السيتس اهي. السيتس دايما بتكون على الهوريزونتال وهنا بيكون مين؟ الفريكونسي. الفريكونسي دايما على الفيرتيكال اكسس يعني. يلا بينا نكمل. so here's the points اهو 54 and 0 54 sorry and 50 I'm sorry 54 and 50 54 and 50 54 and 0 ده كان في الاسcending 54 and 50 58 and 45 and so on لحد ما نوصل 74 and 0 وبرضو نعمل joining للبوينتس دي فيبقى ده اسمه الديسندنج جراف. ده descending graph. هنا في ريمارك مهمة جدا. لو احنا رسمنا التو جرافس مع بعضها نحصل على الشكل ده. if we draw both of graphs تاني نكرر. لو عملنا drawing الجرافس فيحصل بينهم intersection. هيحصل بينهم ايه؟ intersection فين؟ هنا في بوينت هنا. البوينت دي هي مين؟ half of frequency. half of what؟ total frequency. half of total frequency اللي هي almost طبعا 27 25 على حسب الجراف وعلى حسب الارقام اللي عندك. هنا طبعا هتكون 25 not 27. It's 25 اللي هي 50 divided by 2 يعني ال total frequency divided by 2 half of total frequency. Is it clear؟ أتمنى نكون استفدنا وعرفنا ازاي
نعمل ascending والdescending cumulative tables، واتمنى نكون استفدنا من الجزء ده، واشوفكم في الجزء الثاني من الحلقة اللي هنتكلم فيه عن المين والمود والميديان، واشوفكم دايما على خير.